ಕೊಡುವಾಗ ಅಷ್ಟು ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ವೈರಾಗ್ಯವುಳ್ಳವರಾಗಿ ನಿಲ್ತೇವೆ. No, I really admire your pastor. ನಾವು ನಿಜವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕರನ್ನ ನಾವು ಗೌರವಿಸುತ್ತೇವೆ. Not because he has invited me. ನನ್ನ ಕರ್ದಾರ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲ. I will not do all those. That doesn't happen with me. I will not muska and all. I don't do that. So it's not because he has invited me. I'm honestly telling from my heart. ನಾನು ಏನೋ ಅವರನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಹೃದಯದಿಂದ ಈ ವಿಷಯನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. No, your pastor has a passion for Ankola. ಅಂಕೋಲಗೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕರಿಗೆ ಒಂದು ವೈರಾಗ್ಯ ಇದೆ. And he has a passion for this church. ಸಭೆಗೋಸ್ಕರನೂ ಒಂದು ವೈರಾಗ್ಯವುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. You know, he calls me and he speaks to me for hours to hours and he discusses what we should do for this mission. ಅವರು ಗಂಟೆಗಳು ಇಲ್ಲಿನ ಸೇವೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ. And he's having a passion for this place. ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೊಂದು ನಿಜವಾದ ಭಾರ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. And this has come to him not because he is from this land, it's because the Lord's heart is in him. ಈ ಊರು ಅವರ ಸ್ವಂತವಾದದಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದಾಗಲೂ ದೇವರು ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆ ಭಾರ, ಆ ಪ್ರೀತಿ, ಆ ವೈರಾಗ್ಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ನಿಮಿತ್ತ ಅವರಿಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. If not, it is not possible. ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೆ ದೇವರ ಸೇವಕರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. Let's all clap our hands and bless this man of God who has been here wonderfully. ಕರ್ತನ ಸೇವಕರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕರಗಳನ್ನು ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಹಾಗೆ ಕಣ್ಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಈ ದೇವ ಸೇವಕರಿಗೆ ಕರಗಳನ್ನು ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿ, like how do you say, you know, stretch your hands towards the servant and we're going to pray for him. Can you translate? ಕೈಗಳನ್ನು ಚಾಚಿರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. So we're going to pray for him. Lord Jesus, come, we know Sam, come, we're going to pray for the pastor. Lord Jesus, we anoint this man of God, Lord Jesus. Lord, we are just going with how the Holy Spirit is leading us. Lord, we will not go with a structure, but we know, Lord Jesus God, you are leading, Jesus. You are leading, Lord. You are leading, Jesus. Can we increase the volume in the music, please? Yes, Jesus, Lord. Yes, Jesus, Lord. Yes, Jesus, Lord. Yes, Jesus, Lord. Anoint him, oh Father God. In all the criticisms, Lord. In all the troublesome days. In all the pain and in all the tears, Lord. Lord, in all the wonders things that you have done in his life, oh Father God. Lord, we give you glory and honor. Bless him. ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಸ್ಟರ್ಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಬಾಯಿಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ಪಾಸ್ಟರ್ಗೋಸ್ಕರ ಅನಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿ. ದೇವರೇ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕೊಡು, ಇನ್ನು ಅಧಿಕವಾದ ಕೃಪೆ. ಈ ಮನುಷ್ಯನ ಇಟ್ಟಿ ಈ ಫುಲ್ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ, ಈ ಸೈಡ್ ಫುಲ್ ದೇವರು, ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಫುಲ್ ದೇವರು ಈ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಈ ಸೇವಕರನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಮೂಲೆಗೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. Because you are faithful, because you are faithful in little, behold, I am opening up the gates to give you heavens of glorious visions. Oh, the visions, the things that you're going to do in the days to come. The Lord shall provide. The Lord shall provide. The Lord shall provide. The Lord shall sustain you. The Lord shall bless you. Irima mokaba mihadolo dihashe arihama kamaladu hoshike behadara leka mama rababa shebele godo leka maraba shabala. Anointing, Lord Jesus God, anointing, Lord, like last time when I was here, I prophesied the anointing of healing hand. Lord Jesus God, anointing of healing hand over pastor in the name of Jesus, Lord. Over pastor in the name of Jesus. As Vinod was preaching, one little fire is enough to catch over this forest of Ankola, Lord. Lord Jesus. Hallelujah. Baba Krishumu Malandora Ere Adara Shekera Lamadera. Hallelujah.
ಅವರ ಪ್ರಸನ್ನ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ 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 ಅನಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಎಬ್ಬಿರುವ ಒவ்வೊಂದು ಕಾರ್ಯವು ದೇವರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಇವಾಗಲೇ ಅದು ಮುರಿಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಹೇಳುವ, ನಿಮಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ, ನಿಮಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕೆಯನ್ನು ತಡೆ ಮಾಡುವ, ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ಬಾಧಿಸಲ್ಪಡಿಸಲುವ, ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನೋವನ್ನು ಕೊಡುವ ಆ ಎಲ್ಲ ಜನರನ್ನು ದೇವರು ಮುಟ್ಟಲಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಜನರನ್ನು ದೇವರು ಮುಟ್ಟಲಿದ್ದಾರೆ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮ ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಅಂಕೋಲ ಮುಳುವುದಾಗಿ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ನಿಮ್ಮ Thank you, Jesus. Thank you. Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Thank you. Amen. You have a wonderful pastor. ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸೇವಕರು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ನೀವು ಇವ್ರನ್ನ ನಮಗೆ ಒಂದು 3 ವರ್ಷ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ವಾಟ್ ವಿ ಕುಡ್ ಡೂ. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಪಿರಿಟ್, ತುಂಬ ಜನ ನಿಮಗೆ ದೇವರು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಅದನ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮರ್ತುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಆನರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮರ್ತುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೋಡ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಬೋರ್ ಹೊಡೆದಿರುತ್ತೆ ಸಮಟೈಮ್ಸ್. ಹಂಗಲ್ಲ, ದೇರ್ ಆರ್ ಚರ್ಚಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಲಾಂಗಿಂಗ್. ಬೇರೆ ತುಂಬ ಜನ ಒಳ್ಳೆ ದೇವ ಸೇವಕರು ಇಲ್ಲ, ಪ್ಯಾಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾಸಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡೋ ದೇವ ಸೇವಕರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಪ್ಯಾಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಾಗ ಹಂಗೇ ನಾವು ಫೇಡ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀರಿ. ನೋಡ್ತಾ ಯಾವಾಗಲೂ ನೋಡೋ ಪಾಸ್ಟರ್ ತಾನೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾತಾಡೋದಾನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದೇ ಸೇವೆ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಂಗೆ ಬೋರ್ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ದಿವಸ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಾ, ನಿಮಗೆ ಇವರು ಹಾಕಿದ್ದು ಬೆದೆ ಅದು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಅದು ಕಣ್ಣಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಓಕೆ, ಇವತ್ತು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಮಾತನಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಪಡ್ತೀನಿ. ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಪಾಸ್ಟರ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಚಿಕ್ಕ ವಾರ್ತೆ ಜಲ್ದಿ ಆಗಿದಷ್ಟು ಜಲ್ದಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಜೆನಿಸಿಸ್ ಆದಿಕಾಂಡ 12:1-3. ಆದಿಕಾಂಡ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1-3 ವಾಕ್ಯ ಓದು. When God tells Abraham Amen. Amen. Hallelujah. 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 Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Jesus, amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. In the kingdom of God, ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ there is a system that follows. ಒಂದು ಕ್ರಮ ಅದು ಅನುಸರಿಸುವಂತದಾಗಿದೆ. In the kingdom of God, ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ there is a system they follow. ಒಂದು ಕ್ರಮವನ್ನ ನಾವು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. That system is, ಆ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಏನಂದ್ರೆ, it's a reciprocation. English says, in that means what you do is you will get result out of it. ನೀವು your actions, ಏನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವೋ, ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡ್ತೀವೋ ರಾಜ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಅದರ ಉತ್ತರ ನಾವು ವಾಪಸ್ ನಾವೇ ಪಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. That is the system that kingdom of God works in. ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವಂತದಾಗಿದೆ. It doesn't work in a way that I will not do anything but I want everything. That concept doesn't work in Bible. ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ವಿಷಯ ಬರುವಾಗ ನಾನು ಏನು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನನಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. It doesn't work that way. ಆ ಥರ ಕೆಲಸ ಆಗಲ್ಲ ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ. When in Abraham's time,
ಅಬ್ರಹಾಮನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ he was asked to do something in order for God to do something. ಸೊ ಅಬ್ರಹಾಮನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವನೊಂದು He was asked to do something so God can do something else. ಸೊ ಅವನು ಒಂದು ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೋ ಆಗ ದೇವರು ಅದಕ್ಕಿಂತ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ದೇವರು ಮಾಡಬೇಕಂತಿದ್ದ. ಯಾವಾಗಲೂ ದೇವರ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ಅವ್ರು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದು. ದೇರ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈ ಕೆನಾಟ್ ಟೇಕ್. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಹೆಜ್ಜೆ ದೇವರು ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, ನಾವು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುವಾಗಲೇ ದೇವರು ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. That is how the system works. ಈ ರೀತಿ ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. Only for forgiveness, ಆದರೆ ಕ್ಷಮಿಸುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ that is also only for the death of Jesus Christ. Without you taking one step, he died for you. ಸೊ ನೀವು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಆತನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. That is the only time in history of Bible without you telling he steps in. ಚರಿತ್ರೆಯ ಇದರಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸುವಾಗ ಇದೊಂದು ಕ್ರಿಸ್ತನ ತ್ಯಾಗ ಒಂದೇ ನಮಗೆ ತೋರಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ನಾವು ಹೇಳಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಆತನು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. Because Bible says, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, while you are still sinners, ನಾವು ಎಲ್ಲರಿನ್ನೂ ಪಾಪಿಗಳಾಗಿರುವಾಗಲೇ Christ died for us. ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. But that doesn't mean ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ you are ನಾವೆಲ್ಲರೂ forgiven. ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. It doesn't mean that. ಇದು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. God died for you. ದೇವರು ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟನ. He has given you an opportunity. ಅರೆ ನಿಮಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟನ. Use his death, use his blood to receive the forgiveness. ಆ ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತವನ್ನು ನೀವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ದೇವರ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ನಾವು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. Hallelujah. Hallelujah. Many people are teaching wrong teachings nowadays. ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಳ್ಳು ಬೋಧನೆಗಳು, ಸುಳ್ಳು ಸೇವಕರುಗಳು ಎದ್ದೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. They are saying you do whatever sin you want. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀನು ಪಾಪ ಮಾಡಬಹುದು. God has already died for you and forgiven you. ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಲಿ ಆಗಲೇ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟನ, ಕ್ಷಮಿಸಿಬಿಟ್ಟನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. No, that's not how it works. ಅದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಾನುಸಾರವಾದದಲ್ಲ. The pattern will not work like that. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಕ್ರಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ. He has died for us, he has forgiven our sins, but to receive that forgiveness you need to step ahead and say, God please forgive me, and that is when you are forgiven. ಸೊ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಪಾಪ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಗಾಗಿ ಆತನ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಆತನ ಮೃತ್ಯುಂಜಯನಾಗಿ ಎದ್ದು ಬಂದರೆ ನೀವು ನಾನು ಅದನ್ನು ನಂಬಿ ನಾವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಅದು ಕೆಲಸ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ದೇವರು ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ದೇವರು ನನಗೋಸ್ಕರ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಫರ್ಗಿವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಪಾಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ ದೇವರು ನನ್ನ ಪಾಪಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟನ, ರಕ್ತ ಸುರ್ಸನ, ನನ್ನ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ನಾನು ಜೀವಿಸ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಆಗಲ್ಲ. That power is not going to work. ಅಲ್ಲಿ ದೇವರ ಕಾರ್ಯ, ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ನೋಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. So in the story of ಅಬ್ರಹಾಮನ ಒಂದು ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ the end result is God is telling, I will make you a great